الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ ناظرین، یہ قربانی کے تعلق سے ہمارا 9واں ویڈیو ہے اور اب قربانی آیا چاہتی ہے۔ کل انشاءاللہ قربانی کی عبادت ادا ہونے والی ہے۔ اب میرا ارادہ یہ ہوا کہ قربانی کے تعلق سے ہی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے۔ اب تک مسائل اور احکام کا سلسلہ آپ کے سامنے چل رہا تھا۔ 8 حصے اس کے آئے، 8 پارٹ کہہ لیں یا حصے کہہ لیں۔ اب آپ کے سامنے ذبح کرنے کا طریقہ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے اسی کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، ذبح کے طریقے میں ہمارے یہاں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور کہ کچھ چیزیں ہیں جو احتیاط کے قابل ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ شریعت نے ہر چیز کے آداب مقرر فرمائے ہیں، چنانچہ انہی میں سے ایک ذبح کے آداب اور اس کا طریقہ بھی ہے۔ ذبح کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ جب جانور کو ذبح کر رہے ہو رب کی رضا کے لیے تو اس وقت میں جانور کے آرام کا خیال رہنا یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ یعنی جانور کو ایسے انداز میں ذبح کریں کہ ذبح ہوتے وقت بھی اسے تکلیف کم سے کم ہو، اس کا خیال رکھا جائے۔ چنانچہ اگر کہیں گھیر وغیرہ میں جانور ذبح کر رہے ہیں تو وہاں دوسرے جانوروں کے سامنے پردہ وغیرہ ڈال لیا جائے اور پردہ ڈال کر کے اس وقت میں ذبح کیا جائے۔ چنانچہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور ذبح ہو رہا ہے اور جانور ذبح دوسرے جانور بھی وہیں پہ ہیں، ان کے سامنے جانور ذبح ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی ناظرین غلط ہے۔ شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جانور ذبح کر رہے ہیں تو دوسرے جانوروں کو تکلیف نہ ہو، ان کے سامنے مستقل پردہ وغیرہ ڈال دی جائے، پل ڈال دی جائے، پردہ وغیرہ ڈال دی جائے، یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ اس کے بعد ناظرین نمبر آتا ہے اس جانور کا جس جانور کی آپ قربانی کر رہے ہیں۔ اس جانور کے لیے قبلہ رخ ہونا یہ سنت ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹانے کا آسان طریقہ یہ ہے ہمارے دیار میں کہ ایک جانور کا سر ساؤتھ کی طرف یعنی دکن کی طرف کیا جائے اور اس کے پاؤں شمال کی طرف کی جائے، نارتھ کی طرف کی جائیں، اس کی دم نارتھ کی طرف کی جائے اور اس کے پاؤں قبلے کی طرف ہوں گے۔ جب اس طرح سے آپ جانور کو کریں گے تو جانور قبلہ رخ ہو جائے گا۔ تو پہلی بات یاد رکھیں کہ جانور کو قبلہ رخ کرنا یہ سنت ہے۔ اگر آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو جانور کی قبلہ رخ کریں، اور اگر کہیں ایسی پوزیشن ہے کہ جگہ بہت کم ہے، یہ جانور اتنا تگڑا ہے، موٹا ہے، تازہ ہے کہ اگر آپ اسے قبلہ رخ کرنے جائیں گے تو آپ ہی کو قبلہ رخ کر دے گا، تو ایسے وقت میں پھر قبلہ رخ کرنا لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ اگر آسانی سے ہو سکتا ہو تو کر لیں، اور اگر جگہ نہیں ہے، پوزیشن نہیں ہے، تو پھر اس وقت میں جانور کو قبلہ رخ کرنے کے چکر میں کہ آپ قبلہ رخ نہ ہو جائیں، یعنی وہ آپ کو نہ قبلہ رخ کر دیں، پھر تو جیسا موقع ہو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کریں۔ اچھا ناظرین، ذبح کے معاملے میں ہمارے یہاں ایک غلط طریقہ ایک اور رائج ہے۔ وہ غلط طریقہ رائج یہ ہے کہ ہم اپنی قربانی قصائی سے کرواتے ہیں ذبح۔ ہمارے جو قریشی حضرات ہوتے ہیں، قصائی بھائی ہوتے ہیں، ان سے ہم اپنی قربانی کو ذبح کرواتے ہیں۔ ان سے قربانی ذبح کروانے میں نقصان یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جو قصائی بھائی ہیں وہ گٹکے وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی اچھے بھی ہیں، ہم ایسا نہیں کہتے، سبھی کو غلط نہیں کہتے، بہت سارے لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان میں اکثر و بیشتر ہمارے بھائی جو آتے ہیں وہ گٹکے کے عادی ہوتے ہیں۔ اب ان کے منہ کے اندر گٹکا بھرا ہوا ہے، پیک بھری ہوئی ہے، اور وہ چھری ہاتھ میں لیتے ہیں۔ وہ آپ کے 50-60 ہزار روپے کے جانور کے اوپر اپنا 10 روپے کا گٹکا قربان نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ایک تو غلطی یہ ہے،
वो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर नहीं पढ़ते, मुंह में मिनमिना रहे होते हैं और जानवर ज़िबा कर देते हैं। तो इसीलिए एक काम करें, पहले जानवर को गिरवा लें और गिरवाने के बाद कसाई भाई के हाथ से छुरी ले लें और उससे ये पूछ ले कहाँ से ज़िबा करना है और ख़ुद ज़िबा करें। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ करके आप ज़िबा करें कम से कम दर्जा। और अगर दुआ याद है तो इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, ये दुआ पूरी पढ़ें और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ करके ज़िबा करें। उसी के साथ साथ नाज़रीन जब ज़िबा करें तो 4 रगें कटती हैं, एक खाने की नाली है और एक सांस की नाली है, नरखरा जिसको कहते हैं, और 2 है वदिजैन, वो जो जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दिमाग से कनेक्टेड फरमाया है और वो बहुत तेज़ी के साथ खून दिल से खून जो है ना दिमाग की तरफ सप्लाई कर रही होती है, प्रेशर के साथ खून भेज रही होती हैं। तो नाज़रीन उन 4 रगों को काटें, 4 से ज़्यादा बिल्कुल ना काटें। तो यहाँ हमारे जो कसाई भाई हैं वो 2 तरह से गड़बड़ी करते हैं। नंबर 1 तो ये कि बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर जोर से नहीं पढ़ते, और नंबर 2 ये कि बकरीद के दिन में जानवर से ज़्यादा हमारे कसाई भाई महंगे होते हैं। वजह उसकी है कि उनकी सीज़न का दिन होता है और उनका सीज़न इतना है कि उन्हें आज ही 50-60 हज़ार रुपये कमाने हैं। अगर 3,000 रुपये जानवर ले रहे हैं और 20 जानवर उन्होंने काटे, 3 दाई 30 तो 60,000 रुपये हो गए। और 20-30 नहीं, ज़्यादा भी काटते हैं, उनकी टीमें होती हैं। तो एक नुकसान तो ये है कि हमारे कसाई भाई उस दिन इतने महंगे होते हैं कि जानवर इतना महंगा नहीं है। बाकी के दिनों में जानवर महंगा है, 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख। और अगर हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर चले जाएं तो 8 लाख 10 लाख के बैल लेकर के लोग आते हैं, वो ज़िबा करते हैं। लेकिन कुर्बानी के दिन इस जानवर की वैल्यू कम हो जाती है, कसाई भाई की वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों? इसलिए कि उसे इतना सब्र नहीं है कि वो आराम से जानवर ठंडा हो जाए और वो उस पर सब्र कर ले, उसके बाद उसकी चमड़ी उतार दे। वो ज़िबा करते चले जाते हैं। पहली गलती है कि बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर नहीं पढ़ते। मैं सारे कसाई भाइयों की बात नहीं कर रहा, अच्छे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं कि गुटखा उनके मुंह के अंदर होता है और वो मुंह के अंदर ही मिनमिना रहे होते हैं और ज़िबा करते चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं। तो इसीलिए पहली बात तो अपनी जानवर अपने हाथ से ज़िबा करें। अगर घरवाली का जानवर है पर्दे के साथ, उससे ज़िबा करवा दे, 4 रगे कटवा दे और फिर उसके बाद मुस्तकिल जो है ना छुरी एहतियात से रखे। और अगर कसाई भाई से ही ज़िबा करवा रहे हैं, आपको करना नहीं आता, तो फिर उसके बाद जो है ना 4 रगे काटने के बाद उसको थोड़ा सा एक तरफ हट जाए। और जितने बंदे जानवर पे लगे हुए थे, अगर कोई कसाई भाई ऐसा है कि रुक नहीं रहा हो तो ज़रा 2-4 उसके ऊपर भी लग जाए ताकि वो आराम से खामोशी के साथ खड़ा हो जाए। और अगर ऐसा है कि वो थोड़ी जल्दी कर रहा है तो चाहिए कि 5-7 जानवर लाए जाएं और पहले एक ज़िबा उसे इन्हें ज़िबा करने पर लगा दिया जाए ताकि दूसरा जब तक ठंडा हो, और उसके बाद जो है ना वो जानवर मुस्तकिल जब तक ठंडा वो जानवर ज़िबा करके आए जब तक ये ठंडे हो जाए। एक तो कोताही ये होती है नाज़रीन, और दूसरी कोताही ये होती है कि बंदा ज़िबा करने का शौक रख रहा है, हिस्से वाला, दुआ उसे आती नहीं है। तो पहले तो जानवर को नहला रहे होते हैं, धुला रहे होते हैं, कुर्बानी के दिनों से पहले मेहंदी लगा रहे होते हैं, सर्विस हो रही होती है, तेल लगा रहे होते हैं, गले में फूलों का हार डाला जा रहा होता है। और फिर जब कुर्बानी का नंबर आता है तो कुर्बानी करने के लिए एक बंदे ने उसकी गर्दन पे रख रखा है, दूसरे ने घुटना उसके मुस्तकिल कमर पे रखा होता है, सारों ने उसको दबाया हुआ होता है। अभी जानवर ये समझ रहा होता है यार जानवर तो मैं हूँ ये, लेकिन हरकतें नहीं जानवर वाली है, ये मुझे दबा करके जानवरों वाली हरकतें कर रहे हैं। तो नाज़रीन और उसी के साथ साथ जो बंदा ज़िबा करने वाला है उसे ज़िबा करना नहीं आता, वो दुआ पर्चे में लिख करके वहां पर बैठ करके रट्टा मार रहा होता है जानवर के ऊपर, इन्नी वज्जातु वजहिया लिल्लज़ी, वहां पर रट्टा मार रहा होता है। इसलिए अगर याद करना है पहले याद कर ले, और अगर इतने लंबे याद ना हो पाए तो सीधा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके जानवर ज़िबा करे और उसके बाद 4 रगे काट करके अलग हो जाए, जानवर ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद जानवर उसकी चमड़ी उतारे। नाज़रीन ये तो ज़िबा का मुख्तसर तरीका था। उसके बाद फिर मसला आता है गोश्त का कि अगर आप गरीब हैं, साल भर में आपको कभी कभार खाने को गोश्त मिलता है, तो फिर उस वक़्त में गोश्त के 3 हिस्से करना फ़र्ज वाजिब नहीं है। सारा गोश्त इकट्ठा करके अपने घर वालों को फिर शौक से खिलाए, खुद खाए। और जो बंदा ऐसा है साहिब निसाब तो है ही, अल्लाह उसको खिलाते रहता है, साहिब वो साथ है, वो गोश्त खाता ही रहता है, तो उसको चाहिए कि मुस्तकिल जाना वो गोश्त के हिस्से कर ले, एक हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दे, एक हिस्सा रिश्तेदारों में, और एक हिस्सा अपने घर लेके चले जाए। नाज़रीन ये ज़िबा के ताल्लुक से कुछ मसाइल थे और तरीक़ा था जो आपके सामने अर्ज़ करना था।
اور دو چار باتیں میں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں کسی وقت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اسی لیے ذکر کر دیا تاکہ قربانی سے پہلے پہلے آپ کو کھانے پڑ جائے اور آپ سنت کے مطابق اپنی قربانی کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور دوستوں کو شیئر بھی کریں تاکہ کم سے کم وقت سے پہلے ویڈیو کھانے پڑے اور وہ سنت کے مطابق اپنے قربانی کرنے والے بنے. ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.